Hi dear children, let us start our physics class. The last class we learned our second chapter, motion. Today also we are continuing this chapter. Now we are going to learn speed and velocity. In our day-to-day life, we hear the word speed. So what is speed and what is velocity? Or what is the difference between speed and velocity? Before that, we are going to this figure. Did you see this put up in the city? What is it right? Number of people who died in accidents in the city this year till now 146. And life is precious, drive safely. What do you mean? Which means that, hope you know that the excess speed and careless driving are the two major reasons for accidents. And you can see there is a circle that has a number 40. What is that meaning? Which means that when we are passing through this road, the maximum speed is 40 km/h. അല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും റോഡുകളിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് 40, 60 എന്നൊക്കെ. എന്താ അതിന് മീനിങ്? ആ റോഡിൽ മാക്സിമം സ്പീഡ് എത്രയേ പാടുള്ളൂ? 40 ആണ് അല്ലേ. പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും റോഡിലൊക്കെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? അവിടുത്തെ മാക്സിമം സ്പീഡ് 40 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അതിൽ എബവ് 50 ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? ക്യാമറ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോലീസ് വരും, നിങ്ങൾ ഓവർ സ്പീഡ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ്. സോ വാട്ട് ഈസ് സ്പീഡ്? Speed is the distance travelled in unit time, or speed equal to distance by time. നമ്മളെങ്ങനെ ഒരാൾ സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയത്? ഇപ്പോൾ 2 കുട്ടികളെടുക്കുക, എ ആൻഡ് ബി അല്ലേ. രണ്ടാളും ഒരേ വഴിയിലൂടെ ഫറോക്കിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദേ ആർ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ഫറോക്ക് ടു കോഴിക്കോട്. എ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി രണ്ടാളും സെയിം വെഹിക്കിളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി 30 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് കോഴിക്കോടെത്തി. ക്ലിയർ? അതേ സെയിം പാത്തിലൂടെ ബി എന്ന കുട്ടി പോയപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് കോഴിക്കോടെത്തിയെങ്കിൽ ആർക്കാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുക? 20 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ടെത്തിയ ബിക്കാണ് നമ്മൾ പറയും സ്പീഡാണ്. എന്താ കാരണം? ദാറ്റ് ഈസ് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം സ്പീഡ് പോയി, മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു. So that is speed. So speed is the distance travelled in unit time. What is it unit? That is meter per second. So what is velocity? Velocity is the displacement in unit time. Or here you can see velocity equal to speed plus direction. അതായത് സ്പീഡിന് ഡയറക്ഷനും കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്ത്? വെലോസിറ്റി. ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? ഡിസ്റ്റൻസ് ആവോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആവോ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഡിസ്റ്റൻസിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ? നോ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹാവ് ഡയറക്ഷൻ. സോ വെലോസിറ്റി ഇസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. സ്പീഡ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. Speed is the distance travelled in unit time. Or we can say is that the equation of speed is speed equal to distance by time. Clear? What is the unit of distance? That is meter. By what is the unit of time? Second. Or we can write it as like this. So it is read it as meter per second. Meter per per. Meter per second is the unit of speed. Clear? And we know that distance is a scalar quantity, which means that it has only magnitude, no direction. So speed is also a scalar quantity. It is also a scalar quantity. Clear? So this is the speed. So what is velocity? Velocity is the displacement in unit time. Velocity is the displacement in unit time. What is the equation of velocity? That is velocity equal to displacement by time. Clear? What is the unit of displacement? That is meter.
And what is the unit of time? Second. So it write it as meter per second. We know that displacement is a vector quantity. So velocity is also a vector quantity, or we can say is that velocity is a vector quantity. So this is the difference between speed and velocity. So this is the difference between speed and velocity. Speed is the distance traveled in unit time and it is a scalar quantity, but velocity is the displacement in unit time and velocity is a vector quantity. And its units are same, that is meter per second. In your textbook, page number 80, you can this figure. This says that calculate the speed and velocity of the object, or we can say is that an object is passing from A to C through B and calculate speed and velocity. Okay, so this is the figure. First we calculate speed, then we calculate velocity. So we know that the equation of speed is distance by time. Clear? Here an object is passing from A to C through B എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. So what is the total distance an object traveled? This is the path. Clear? So A to B എത്രയാണ് A to B? 60 meter അല്ലേ, പ്ലസ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ, പ്ലസ് 40. So the distance എത്രയാണെന്ന് പറയാം. ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക? 60 plus 40. 60 plus 40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 100 meter. Clear അല്ലേ? And next is time. What is the total time? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 6 സെക്കൻഡ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 4 സെക്കൻഡ്. സോ 6 plus 4 10 സെക്കൻഡ് അല്ലേ. ടൈം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 plus 4 equal to 10 സെക്കൻഡ്. എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ, അത് എഴുതാതിരിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും. So we are substituting these two values. We get distance is 100 by time is 10. 100 by 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 അല്ലെ. ഒരു 0 വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 10. What is the unit of speed? That is meter per second. So this is the speed. And next we calculate the velocity. You know that the equation of velocity is displacement by time. So what is displacement in this figure? Displacement is a straight line path. നമ്മളപ്പോൾ ഏത് പാത്താണ് ചൂസ് ചെയ്യുക? ഇതാണ് അല്ലേ. 70 മീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് 70 മീറ്റർ. വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം? നിങ്ങൾ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും ഇവിടെ ടൈം തന്നിട്ടില്ല, അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ സെയിം ടൈം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. 6 plus 4 അപ്പോൾ എത്ര ടൈമാണ്? 10 സെക്കൻഡ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? 70 by time 10 അല്ലേ. 70 by 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? ഈ സീറോയും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 7 എന്ന് കിട്ടും. വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി? ദാറ്റ് ഈസ് meter per second. So this is the speed and velocity. Clear? Next is nautical mile. Are you heard this word nautical mile? It is the unit for measuring the distance in the field of aviation and sea transportation. അതായത് എയറിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഹെലികോപ്റ്റർ ആയാലും എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് പറയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ. ഓർ വി ക്യാൻ യൂസ്ഡ് ആസ് നോട്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് മുൻപ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ക്രാഷ് നടന്നു അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സ്പീഡ്. പല ആളുകളും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല, അവർ യൂസ് ചെയ്ത ടേം ആയിരുന്നു നോട്ട്. സോ ദ യൂണിറ്റ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട്. Or 1 knot equal to, what is the spelling of knot? KNOT. So 1 knot equal to 1.852 kilometer. 1 knot equal to 1.852 kilometer. Or
1 knot is the speed taken to travel 1 nautical mile in hour. അതായത് പെർ ഹവർ ആണ്, നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് nautical mile. We learn speed. Now we are going to discussing uniform speed and non-uniform speed, or what is the difference between uniform speed and non-uniform speed. Okay. Observe the figure showing the distance traveled by a car during different time intervals. അല്ലേ, ഒരു കാറ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ആയിക്കോളൂ, അതായത് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാറിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ, അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണല്ലോ, 0 സെക്കൻഡ് 2 സെക്കൻഡ് 4 സെക്കൻഡ് 6 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്. അല്ലേ, എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു, അതായത് 20 മീറ്റർ 40 60 80 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബിലോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ബോക്സ്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോവാൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു? എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക്? ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് 0 to 20 അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു? നമുക്ക് പറയാം, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് എത്രയാണ്? 20 മീറ്റർ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, 20 മീറ്റർ. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ടത്. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു? 0യിൽ നിന്ന് 2 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് ടൈം? 2 സെക്കൻഡ്. സ്പീഡ് എന്താണ്? 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്കറിയാം. സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമാണ് അല്ലേ. അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എത്ര കിട്ടും? 20/2 10 എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. സ്പീഡ് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അതാണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ബി ടു സി. ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണം, അല്ലാതെ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കല്ല, ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക്. ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താൻ എപ്പോഴും കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, അവിടെ നിന്നാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? അല്ല, ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താനാണ്. സോ നമ്മൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ബിയിൽ എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത്? ബിയുടെ പോയിന്റിൽ 20 മീറ്റർ ആണ്, സിയിൽ എത്രയാണ്? 40 ആണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? 40 മൈനസ് 20. 40 മൈനസ് 20. 40 20 പോയി എത്ര കിട്ടും? 20 മീറ്റർ. മനസ്സിലായല്ലോ? ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസസ് 20 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാട്ടും? 40 മൈനസ് 20 ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും? 20 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് എ ടൈം? ടൈം എങ്ങനെയാണ് കാണുക? ടൈം എത്രയാ? അതായത് ബിയിൽ 2 സെക്കൻഡ്, സിയിൽ 4 സെക്കൻഡ് ആണ്. ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈം എത്രയാണ്? 4 മൈനസ് 2 അല്ലേ. വലുതെന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്യണം. 4 മൈനസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സെക്കൻഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം. എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താനാണ് എത്ര സമയം എടുത്തത്? 4 സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ബി ടു സി ആണ്. ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താൻ the time is also same. So we can write it as 4 minus 2 equal to 2 second. Clear? നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്പീഡ് കാണുക. 20/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെ കിട്ടും? 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സി ടു ഡി. സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു? സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എത്താൻ 60 മൈനസ് 40. 60 മൈനസ് 40 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെ കിട്ടും? 60 മൈനസ് 40 ഈക്വൽ ടു 20 മീറ്റർ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ. ടൈമോ? 6 മൈനസ് 4. 6 മൈനസ് 4 എത്ര കിട്ടും അല്ലേ? സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈം. അപ്പം 6 മൈനസ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 2 സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോഴും സ്പീഡ് എത്രയാണ്? 20/2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ഡി ടു ഇ. ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് എത്താൻ ഇനി പറയാലോ എത്രയാ ഡിസ്റ്റൻസ്? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ ഓൾസോ 80 മൈനസ് 60 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെ കിട്ടുക? 20 മീറ്റർ അല്ലേ.
80 minus 60, 20 minutes. ടൈമോ 8 minus 6. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 2 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓൾസോ 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇ ടു എഫ്. ഇയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് എത്താൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 80 100 ആണ്. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 100 മൈനസ് 80 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം. എത്ര കിട്ടും? 20 മീറ്റർ. വാട്ട്സ് ദ ടൈം? 10 മൈനസ് 8. 2 സെക്കൻഡ്. സ്പീഡ് ഈസ് ഓൾസോ 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അതായത് ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഈക്വൽ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ, ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പോയത് അല്ലേ? സെയിം ടൈം ഇൻ്റർവെൽ അല്ലേ? എല്ലായിടത്തും എത്ര തന്നെ ടൈമാണ്? 2 സെക്കൻഡ് 2 സെക്കൻഡ്. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ 2 സെക്കൻഡ്, ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താനും 2 സെക്കൻഡ്, സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എത്താൻ 2 സെക്കൻഡ്, ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് എത്താൻ 2 സെക്കൻഡ്, ഇ ടു എഫ് ഓൾസോ 2 seconds. What's the distance is also like that. A to B 20 meter, B to C 20 meter, C to D 20 meter, D to E 20 meter, E to F 20 meter. So we can say is that it is a uniform speed. So what is uniform speed? What is that? If a body in motion covers equal distance in equal intervals of time, the body is said to be have uniform speed. Clear? Equal interval of time equal ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we can say that that object is in uniform speed. Next, look at this figure 6.8. You can see a car is traveling from A to F through B, C, D, E, F. So here also giving time and distance. Clear? So from A to B, what is the distance traveled this vehicle? A to B. എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്? 5 മീറ്റർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ 5 മീറ്റർ ഓർ 5 minus 0. We can write it as 5 meter. What is the time taken A to B? That is 2 seconds. Clear? 2 seconds. So what is the speed? Speed is, we know that, what is the equation of speed? Distance by time. Distance is 5 by 2. 5 divided by 2, what is the answer? 2.5 meter per second. Clear? Next is B to C. B to C. What is the distance B to C? 20 minus 5. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള എങ്ങനെ കാണും? 20 minus 5, that is 15 meter. Clear അല്ലേ? That is 15 meter. What is the time taken? B to C, 4 minus 2. 4 minus 2, so time is 2 seconds. So we can calculate the speed, that is 15 divided by 2 equal to 7.5 meter. Clear? Next, C to D. സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു? എങ്ങനെയാണ് കാണുക? 26 മൈനസ് 20. സിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് ചെയ്തത് 26 മൈനസ് 20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്റർ കിട്ടും? ദാറ്റ് ഈസ് 6 മീറ്റർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? 6 മീറ്റർ. വാട്ട്സ് ദ ടൈം? 6 minus 4. So that is time is 2 seconds. So how we calculate speed? 6 by 2. 6 divided by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 3 meter per second എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ അല്ലേ? 3 meter per second. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം 2 seconds and also distance is 6 meter. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് D to E. ഡിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു? 44 minus 26. 44 minus 26 എത്ര കിട്ടും? 18 എന്ന് കിട്ടും. അതായത് 44 minus 26 ചെയ്ത് നോക്കുക. 44 minus 26 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 18 മീറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ? അതായത് 26 കഴിഞ്ഞാൽ 36, 46. അപ്പോൾ 2 മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? ആൻസർ 18 മീറ്റർ. വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 8 minus 6 അല്ലേ? ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. 8 minus 6 ആണ്. ടൈം ഈസ് 2 seconds. So we calculate 18 by 2, that is 9 meter per second. Clear? Next is E to F. ഇയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു?
50 മൈനസ് 44. 50 മൈനസ് 44 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും? 6 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ടൈമോ 10 മൈനസ് 8, 2 സെക്കൻഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പീഡ്? 6/2, 3 meter per second. Look at this figure. Here is equal interval of time. Clear? But the distance is different. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ കാറൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവാറ്. നമ്മൾ ഒരു 2 സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം 5 മീറ്റർ പോയെന്നിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ 20 മീറ്റർ പോയെന്നിരിക്കും അല്ലേ? നമുക്ക് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടും, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഇസ് സെയിം ബട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് speed is known as non-uniform speed. That is non-uniform speed. Clear? So what is uniform speed and non-uniform speed? Uniform speed means a body in motion covers equal distance in equal interval of time. The body is said to have uniform speed. Equal interval of time, equal distance travel ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ we can say that is an uniform speed. So what is non-uniform speed? If a body covers unequal distance in equal interval of time, that body is said to have non-uniform speed. അതായത് യൂണിഫോം സ്പീഡിലും നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിലും ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും, ബട്ട് ദ സ്പീഡ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ആർ യു സീ ദിസ്? What is this? This is a speedometer. What is the use of speedometer? It can shows the different speeds in your vehicles, or it displaying different speeds at different times. In this type of situations, how we calculate the speed of vehicle? We are calculating the average speed of vehicle. Clear? We are calculating average speed. So what is the equation of average speed? That is total distance traveled by time taken to travel the distance. So നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫറോക്ക് ടു കാലിക്കറ്റിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് അവർ സ്പീഡ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഫറോക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കാലിക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു 13 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈം 20 മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് that is 13 കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 മീറ്റർ. നമ്മൾ ടൈമും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവർ ആവറേജ് സ്പീഡ്. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, പേജ് നമ്പർ 88. The 10th question, that is, observe the figure showing the path of a body which starts from A and move to C through B. And question A is calculate the speed of the body. അല്ലേ, നമ്മൾ സ്പീഡ് കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക? 60 + 40 ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 100 എന്ന് കിട്ടും. ടൈം 6 + 4 10 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദ സ്പീഡ് ഈസ് 10 meter per second. So what is the velocity of the body? 70/10 അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് 7 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ 5 seconds ടു റീച്ച് എ ബാക്ക് ഫ്രം സി. സിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എയിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ടൈമേ എടുത്തുള്ളൂ? 5 seconds ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും? 70/5 എന്ന് കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? കമ്പയർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് സി ഫ്രം എ ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ച്ഡ് എ ഫ്രം സി. അതായത് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താനാണോ തിരിച്ച് സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എത്താനാണോ ഏറ്റവും വേഗത്തിലെത്തിയത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗത ഇവിടെ ഇപ്പം വെലോസിറ്റി അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ ഇതിനാണ് കുറവ് ഇതിനാണ്. ഏതായിരിക്കും? സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എത്താനാണ്. എന്താ കാരണം? എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ടൈം എത്രയായിരുന്നു? 6 + 4 10 seconds ആണെങ്കിൽ സിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എത്താൻ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത്? മുകളിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 5 seconds ആണ്. അപ്പോൾ ടൈം കമ്പയറിംഗ്ലി കുറവായതുകൊണ്ട് സി ടു എ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് വരിക. ക്ലിയർ? ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ടുഡേ. താങ്ക് യു.